بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک وہ اختتام ہوا کرے، آج 29واں روزہ ہے، ہو سکے کہ کل عید ہو جائے اور ہو سکے پرسوں ہو گئے۔ عید کا تعلق نال کچھ ضروری گزارشات تھاری خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اس دفعہ کی عید عام عیداں تے ذرا تھوڑی الگ آئے کرے۔ کرونا وائرس کی بیماری نہیں بلکہ مہاماری ہے جس نے ساری دنیا میں ایک عجیب جو تہلکو جڑو وہ برپا کیے ہوا ہے، اور اس وقت تک جڑی پچھلا کل تک کی خبر اور نیوز ہیں تو دنیا میں 50 تے بھی زیادہ لوگ جڑا ہیں اس سے متاثر ہیں۔ ہمارا ہندوستان میں بھی 2 لاکھ تے بھی زیادہ اس کی بد گئی ہوئی گنتی، 2,22,000 کچھ غالباً کل کی رپورٹ تھی، اور خاص طور پر ہمارا اس ہماچل میں بھی اس دوران کچھ کیسز آئے کریں۔ بہرحال یہ بیماری ہلے کٹی نہیں ہے بلکہ بدا کرے۔ اس کی بنیاد پر گورنمنٹ نے کچھ گائیڈ لائن جاری کی ہوئی ہیں۔ ہماری برادری جیڑی ہے اس واسطے بڑو ضروری ہے کہ ان چیزوں کو بہت خیال رکھیں۔ ان حالات میں مسجدہ میں جان کی اجازت نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے، تو لہٰذا مسجدہ میں عید نہیں ہونی، لیکن اس کے علاوہ بھیڑ کرنی، کٹھا ہونا، مجمع لانو، یہ بھی بالکل اس وقت قانون کے خلاف ہے۔ تو اس واسطے میری گزارش یہ ہے تمام حضرات کا گئے، چاہے وہ تارہ وریں، چاہے وہ اپنی زمینہ وریں، چاہے وہ پنجاب میں ہیں، چاہے وہ کدھر ہو رہے ہیں، کہ تم نے عید جڑی پڑھنی ہے اس دفعہ اپنا گھراں میں پڑھنی ہے، اور بالکل بھیڑ نہیں لانی۔ سوشل ڈسٹینسنگ کو جڑو ایک مطالبہ ہے، اور گورنمنٹ نے جڑو یہ ایک سسٹم رکھے ہوا ہے کہ ڈسٹینس بنا کر رکھو، اس پر ساری دنیا عمل کرے تو ہمنا بھی عمل کرنو پینو، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ بھیڑ نہیں لانی۔ گورنمنٹ نہ ہماری نماز تے پرابلم نہیں ہے یا ہماری اذانہ تے نہیں پرابلم اس چیز تے ہے کہ اس نال بھیڑ لگ جائے، اس واسطے روکیا۔ اس واسطے اگر مسجد میں نہ پڑھی عیدگاہ میں نہ پڑھی، لیکن کسی دریا کا بننا ہے یا کسی تار پر بھی آدمی کٹھا ہوگا پڑھ لگ پیا، اور وہ فوٹو، وہ ثبوت، وہ پروف کوئی اس طرح وہ اگے چلے گی ہو تو تھارے واسطے پریشانی کھڑی ہو سکے۔ اس واسطے میرا مشورہ یہ ہے کہ بالکل اس چیز کو پرہیز رکھو، بالکل اس چیز کو پرہیز رکھو، بھیڑ بالکل نہ لاؤ۔ جب علماء دین نے فرما چھڑیو کہ تم اپنا گھراں میں عید پڑھ سکیں تو گھراں میں پڑھو، اور عید پر گھراں میں ہن پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس واسطے میں بڑا مختصر طریقہ نال تمنا اس کو طریقوں دس چھوڑوں تاکہ ہر آدمی اپنا طور پر عید پڑھ سکے۔ عید کی جڑی 2 رکعت ہیں یہ واجب ہیں، اور یہ 2 رکعت جمعہ کی طرح ہیں، صرف تھوڑا جو فرق ہے کہ جمعہ کی جڑی نماز ہے وہ فرض ہے اور عید کی جڑی نماز ہے یہ واجب ہے۔ اور جمعہ کی نماز میں 6 زائد تکبیر نہیں ہوتی، عید کی نماز میں 6 زائد تکبیر بھی ہوئے۔ جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے پڑھنا ہوگا اور عید کی نماز میں خطبہ بعد میں پڑھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تم نیت سمجھ لو، ہم نے نیت اس طرح کرنی ہے: 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، ماں زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یعنی اگر ڈیرہ 3 آدمی ہیں یا 4 آدمی ہیں تو ڈیرہ کا جڑا ہے وہ ایک نہ امام بنا لیں، باقی اس کا پیچھے پڑھ لیں، تا نیت کرنی ہے پیچھے اس امام کے۔ پھر اس کے بعد نیت بن لینی ہے، اور نیت بننے کے بعد سبحانک اللہم پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 3 دفعہ ہاتھ چک گئے، کنا نال لا گئے اور چھوڑ دینا ہے۔ ایک اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ تیسرا اللہ اکبر کہہ کے نیت بن لینی ہے۔ یہ 3 تکبیر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد الحمد پڑھنی ہے، یعنی سورت فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے۔ یا 1 رکعت ہو گئی۔ 2 رکعت میں کھڑا ہو گئے، سورت فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی سورت ملانی ہے اس کا نال، پھر رکوع میں جان تے پہلے رکوع والی تکبیر نہ چھوڑ گئے، 3 تکبیر زیادہ کہنی ہے، جنہیں ایک ہاتھ چک کے کنا تک لا گئے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔
फिर दूआ हल्ला हाथ चक है कन्ना की महाजात तक लिया गया, फिर हाथ छोड़ देना है। त्रीया हल्ला हाथ लिया गया, फिर छोड़ देना है। और चौथा हल्ला तकबीर कह के रुकू कर लेना है। फिर रुकू के बाद सजदो अतहियात उस रही है जिस तरह हम आम नमाजा में पढ़ा। इस तरह हमारी ये 2 रकात ईद की नमाज मुकम्मल हो जानी है। नमाज के बाद आवा मसलो खुतबा को। खुतबो हर आदमी ने याद नहीं हो तो उसका दो तरह तरीका है, बड़ा आसान है। मैं तुम्हें दसूँ, एक तो आजकल व्हाट्सएप में बड़ा छोटा छोटा खुतबा भी आया करे। अगर थोड़ी ये मेहनत करे कोई डेरा हुआ आदमी तो उन्हें याद कर सके, जुबानी ना कर सके तो देख के पढ़ सके। अगर देख के पढ़ सकते हो तो देख के पढ़ लिया खुतबा। और अगर कोई देख के भी नहीं पढ़ सकते तो फिर भी उसको एक आसान तरीका यो है कि पहला खुतबा की जगह तकबीर तशरीक कहनी 3 अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यह तकबीर तशरीक है। तो पहला खुतबा में 3 अल्लाह कहनी है और उसमें अल्लाह की हम्द और सना की जगह सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ लो, सूरत फातिहा पढ़ लो, कोई छोटी सूरत कुल हुवल्लाह याद दवाई पढ़ लो। और उसके बाद दुआ खुतबा की जगह फिर उठकर 3 अल्लाह तकबीर तशरीक कहनी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ लो, दुरूद शरीफ पढ़ लो, सूरत फातिहा पढ़ लो। ये 2 खुतबा हो गए, बड़ा आसान है। लेकिन अगर किसी ने यो भी ना कर सकता होगा, कोई इतना भी ना कर सकता होगा, तो भी उसकी जड़ी ईद की नमाज है वे 2 रकात अपनी जगह सही है। खुतबा के बगैर भी ईद सही है। लेकिन अगर कोई आदमी बिल्कुल एकड़ो है या ऐसी जगह है कि जित ईद की अहकाम हुक्म का मुताबिक ईद उस पर वाजिब नहीं है, तो उसना ईद ना पढ़ने को गुनाह नहीं होना। वो यो कर सके कि इशराक का 4 नफल पढ़ लिया, चाहे 2 नफल पढ़ लिया, या भी हदीस से साबित है कि उन नफलों को सवाब उसना थावागा और ईद की जगह भी हो जाएगा। सहाबा विचों यो मौजूद है रिवायत कि किसी सहाबी की ईद छूट गई तो आपने उसने फरमाया कि तू चाश्त पढ़ ले, तो यो भी मौजूद है। जब ये सारी शक्ल मौजूद है तो हम बिल्कुल मस्जिदों को रुख ना करा, बिल्कुल ईदगाह में किट्ठा ना हुआ, बिल्कुल मैदाना में या दबड़िया में किट्ठा ना हुआ, 20-30 आदमी किट्ठा होगा। कोई ऐसा मौका ना दो कि हमारी पूरी कौम टारगेट बन जाए, हमारी पूरी कौम निशाना पर आ जाए, बदनाम हो जाए। इस वक्त का हालात और मीडिया को रवैया थारा सामने है। इस वास्ते मेरी गुजारिश है कि ईद को बड़ो यो आसान जो तरीकों में थारी खिदमत में अर्ज कर छोड़ो, इस तरीका से ईद पढ़ो। नंबर 2, सदका फितर जो है वो भी अदा करना ईद से पहले। और इस दफ़ा हमने अपना इलाका के हिसाब से 40 रुपया सदका फितर का मुकर्रर किया हुआ है। यो एक गरीब को हक है, यो उस वक्त ईद से पहले कट छोड़ना, चाहे पुजानो बाद में। और बेहतर दे कि पहले ही पूजा है बेहतर है। इसके अलावा कोरोना वायरस की बीमारी के पेश नज़र जेड़ी हुकूमत की हिदायत हैं, मास्क लानो, हाथ धोना बार बार और सैनिटाइज करना, और इसी तरह भीड़ पहाड़ से बचने की कोशिश करनी, इनको खास ख्याल रखो। अल्लाह पाक ने हूं तक भी हमारी बस्ती, हमारी बरादरी, हमारा लोग बचाया हुआ है, भी अल्लाह बचा कर रखा है। ईद ना खुशी नाल गुजारो। उस ईद को कोई फायदा नहीं होना कि जिस ईद एक दिन अपनी मर्जी की ईद पढ़ ली और कई साल तक हमारी पेशी लगती रही, बल्कि उस नालों बेहतर ये है कि चाश्त का नफल करामा पढ़ लो और परेशानियां थे अपना अपना बचाओ। और जित ईद का और जुमा का अहकाम है उत वे लोग अपना अपना करामा 2-3 आदमी जमात नाल अपना करामा पढ़ सकें। अगर कोई बिल्कुल एकड़ो है तो चाश्त का नफल पढ़ लिया। ये चंद गुजारिशात है मेरी गुजारिश है थारा सारा का कि इस वीडियो ना फैलाओ। अल्लाह की जात जाना रोज़ रख मैं क्या करूँगा, अपना वीडियो बनाने को कोई शौक नहीं है, अपना मशहूरी इससे मतलब नहीं है। मैं ऑडियो भी जारी कर सकूँ तो, लेकिन मैं सोची कि शायद बाज़ लोग ऑडियो में पछाड़ ना सकें, इस करके मैं इस या गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल मौका ना दो। अगर मर्ग मौत भी किदा हुआ करे तो बिल्कुल बद परहेजी ना करो। जिन्ना गवर्नमेंट ने आदमी अलाउड किया, जिन्ना की परमिशन है, उससे एक आदमी भी बद नहीं होना चाहिए। झूठ बार बार बोलने की जरूरत नहीं, हमारी कौम झूठा में मशहूर नहीं होनी चाहिए। सच कहने की आदत पाओ, जितनी परमिशन है उसी हिसाब पर अमल करो तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारा पर फजल करेगो। अल्लाह पाक मिन्ना भी और तमना सारना अमल की तौफीक अता फरमावे। मेरी तरफ से सब लोग ना जो इस वीडियो ने सुना करें, सब ना ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।